رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا تو دنیا کے اندر چاروں جانب گھوپ اندھیرا تھا، کفر کا، شرک کا، ظلم کا، بربریت کا، بدعقیدگی کا، عورتوں پر زیادتی کا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا، غریبوں اور لاچاروں کا مال چھین لینے کا، زیادتی کرنے، ہر قسم کا گھوپ اندھیرا موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضور کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی۔ اب اس پہلی وحی کے اندر چونکہ بہت سارے اندھیرے تھے، بہت ساری آزمائش تھی، سوال یہ تھا کہ سب سے پہلا حکم کیا آئے؟ سب سے پہلے توحید کی بات کی جائے، سب سے پہلے غریب کی بات کی جائے، سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے، سب سے پہلی بات کیا کی جائے؟ لیکن قربان جائیں، جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو پہلی بات یہ کی گئی کہ اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ ان سارے اندھیروں کے بیچ جس اجالے کی سب سے پہلے بات کی گئی وہ علم کا اجالا ہے۔ پہلے پڑھیں، علم حاصل کریں۔ جب انسان پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تو پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ عقیدہ توحید کتنا ضروری ہے۔ پھر اسے خود بخود احساس ہو جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت، حضور کی فرما برداری یہ کس قدر ضروری ہے۔ جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، شعور کی بلندیاں حاصل کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے عورتوں کے حقوق کیا، اسے سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ مظلوم، غریب، لاچار کی مدد کیسے کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اقرا، پڑھیے۔ تعلیم ایک ایسا نور ہے جو سارے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ کسی کمرے میں داخل ہو جائیں، اس کمرے میں سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، کچھ اور موذی جانور بھی ہیں۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ آپ الگ الگ محنت کریں، پہلے بچھو کو ماریں، پھر موذی جانور دیگر ماریں، پھر آپ سانپ کو ماریں، الگ الگ محنت کریں، قابو کریں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں، اس اندھیرے کمرے میں نا روشنی کا بندوبست کریں۔ آپ اس میں چراغ جلا دیں، سانپ بھی دوڑنا شروع کر دے گا، نکل جائے گا، بچھو بھی نکل جائے گا، چونکہ یہ سب اندھیرا ڈھونڈتے ہیں۔ آپ روشنی کر دیں، یہ نکل جائیں گے سارے۔ علم کی روشنی آپ دنیا کے اندر پیدا کر دیں، اندھیرے ویسے ہی سارے دور ہو جائیں گے، اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تعلیم جب انسان اپنی زندگی میں لے آتا ہے اور تعلیم جب انسان حصول کی کوشش شروع کر دیتا ہے، میں علم کی تقسیم دو طرح سے کیا کرتا ہوں۔ میری رائے ہے کہ علم دو ہے، ایک علم خالی علم ہے اور ایک علم نافع ہے۔ ایسا علم جو شخص حاصل کرتا ہے جس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا تو اس علم کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ علم جس سے نفع حاصل ہو، وہ دینی علم ہو یا کسی ہنر کا علم ہو، کسی ٹیکنالوجی کا علم ہو جس سے انسانوں کا فائدہ ہو، وہ سارے علوم جو فائدہ مند ہوں وہ علم ہے۔ مولانا صاحب بڑے عالم ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے زبردست ہیں، بات بڑی مضبوط کرتے ہیں اور استدلال بڑا عمدہ کرتے ہیں اور قوت استدلال بڑی رکھتے ہیں، لیکن اگر مولانا کو مائک چلانے والا مائک ہی نہ چلا کے دے اور بنانے والا بنا کر ہی نہ دے تو بات آگے پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو یہ جس بندے نے اس کا علم حاصل کیا، اس کا علم بھی علم نافع ہے، اس نے بھی فائدہ کیا ہے۔ مدرسہ قائم کیا جائے گا، اس میں تعلیم کی بات ہوگی، ویسٹ کوٹ پہن کے مولانا ہی بیٹھیں گے پڑھانے کے لیے، لیکن جس نقشہ نویس نے اسے بنایا ہے نا، مرتب کیا ہے کس طرح کا بنانا ہے، اس کا علم بھی علم نافع ہے، اس کا علم بھی فائدہ مند ہے۔ جس شخص نے، معمار نے، مستری نے یہاں اینٹیں لگائی ہیں، کام کیا ہے، جس نے نگرانی کی ہے، اس کا علم بھی علم نافع۔ ہم ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں اور جتنے بھی علوم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں ان سب علوم کی اہمیت کا اقرار کریں اور پھر دنیا کے اندر سفر کریں تاکہ مسلمانوں کی آنے والی نسل علوم والی ہو، علم و حکمت والی ہو۔ ضرورت پڑ گئی تھی نا کشتی بنانے کی تو بنائی نا کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے، ضرورت پڑ گئی تھی نا کپڑے سینے کی تو سیے نا کپڑے جناب ادریس علیہ السلام نے، ضرورت پڑ گئی تھی نا تو حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشہ جانتے تھے، 1000 زبانیں بولتے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
रब फरमाते हैं हमने आदम को इल्म सिखाया है। लोग तो कुल्ली का इनकार करते हैं, उन्हें फरमाया कुल्लाहा, कुल इल्म सिखाए जनाब आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम की जो फजीलत है वो भी इल्म की वजह से। इल्म का हुसूल और इल्म की तरफ इस्लाम कभी भी इल्म और तहकीक से अदावत नहीं रखता। इस्लाम कहता है बार बार कुरान में तदब्बुर करो, गौर करो, फिक्र करो, मानी अक्स करो। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह सारी रात बिस्तर पे लेटे रहे, उनका शागिर्द सारी रात करीब नफल पढ़ता रहा। कहता इमाम साहब सवेरे उठे, वुजू भी नहीं किया, नमाज की नीयत बांध ली और मैं अल्लाह अल्लाह करता रहा और दिल में हल्का सा ख्याल भी आया था कि जनाब देखो मैं नेक आदमी हूँ, मैंने इतनी इबादत की और इमाम साहब सोए हुए। फरमाते सुबह जब वो बेदार हुए और बगैर वुज़ू के मुसल्ले पे खड़ा हो गए तो अब मुझे तशवीश हुई। मैंने कहा हुज़ूर आप सोए नहीं? फरमाया नहीं। कहा हुज़ूर सारी रात बावुज़ू लेटे रहे? फरमाया हाँ। कहा हुज़ूर क्या करते रहे? फरमाया तुम अपने लिए काम करते रहे, मैं नबी पाक की उम्मत के लिए काम करता रहा। मैंने कुरान व हदीस से 100 मसला तदब्बुर करके गौर करके अर्ज़ किया है, 100 मसला निकाला मैंने। इस मसले में उम्मत को क्या ज़रूरत है, इसमें उम्मत को क्या ज़रूरत है, इससे कौन कौन से मसाइल लफ्ज़ होते हैं, 100 मसला मैंने निकाला है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आलिम की फजीलत आबिद पर इस तरह है जिस तरह मेरी फजीलत तुम में से किसी छोटे पर है। इल्म को हुजूर ने दर्जा अता किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दर्जा दिया। कुरान मजीद ने कहा कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐ महबूब आप इनसे फरमा दें क्या इल्म वाले और इल्म ना रखने वाले बराबर हो सकते हैं? ये कभी भी बराबर। इल्म की हौसला अफजाई, तालीम की हौसला अफजाई। आज मुसलमानों का मसला ये है कि मुसलमान फ़रोग़ इल्म पर किरदार नहीं अदा करते, इदारे नहीं कायम किए जाते, तालीमी बुनियादों को मजबूत नहीं किया जाता। हम गरीब की मदद करना चाहते हैं, भूखे को खाना खिलाना चाहते हैं, कमज़ोर को कपड़े पहनाना चाहते हैं, लेकिन जो उसकी असल मदद है वो क्या है? वो असल मदद तो ये है कि आप उसे इल्म सिखाएं, उसे हुनर सिखाएं। पहले 1 आध 2 4 लोग थे खाना खिलाने वाले, फिर खाना खिलाने वाले सैकड़ों हुए तो खाने वाले भी हज़ारों हो गए। लेकिन अगर उन लोगों को हुनरमंद किया जाए, तालीम का शऊर दिया जाए, सिर्फ रोटी खिलाना ही सदका नहीं, गरीब को पैसे देना ही सदका नहीं। इब्ने माजा में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे अफजल सदका ये है कि बंदा इल्म सीखे और फिर दूसरों को सिखाए। ये अफजल तरीन सदका है। ये भी सदका करें, तालीमी इदारों के क़याम में अपना किरदार अदा करें, तालीम की मजबूती में अपना किरदार अदा करें, तालीमी बुनियादों को ताकतवर करने में अपना किरदार अदा करें। फ़रोग़ इल्म की मजबूती ये उम्मत की मजबूती है। फिर वही बात, अगर इल्म आ जाए ना, अगर तालीम के साथ तरबियत हासिल हो जाए ना, अगर फ़हम व फ़िरासत हासिल हो जाए ना, अगर वो शऊरी बुलंदी जो एक मुहज़्ज़ब कौम का हिस्सा होती है वो अगर आ जाए ना, कोई शख्स भी कोई भी लिबादा ओढ़ के आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो इल्म होता है ना, ये इंसान को बाएतमाद करता है। आपके पास हज़रत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया जो कि आलिम थे। उसने आके कहा इमाम आज़म की बात नहीं माननी चाहिए। तो कुछ लोगों को किसी का एतराज़ सुन के गुस्सा आता है, कुछ को हंसी आती है कि हर बेचारा देखो क्या कह रहा है, इसका शऊर देखो। आलिम थे ना, इल्म ठहराव पैदा करता है, बुर्दबारी लाता है। फरमाने लगे क्या कहा तुमने? कहने लगा जी इमाम साहब की बात नहीं माननी चाहिए। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे तेरी ये वाली बात मान लूं? वो चुप कर गया। कहने लगा जी आप क्या कह रहे हैं? फरमाने लगे तू मुझे ये कह रहा है ना कि इमाम साहब की ना मानो मेरी मानो, यानी तेरी मान लूं और जिन्होंने रसूल करीम के सहाबा की सोबत उठाई है उनकी बात ना मानूं। ये कब होता है? जब आपके पास इल्मी आज इल्मी पसमानदगी बहुत ज़्यादा है। उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहला तो जो हमारा गरीब तबका है वो कहता है जी छोड़ें जी, पढ़ के क्या करना है, कुछ 4 पैसे कमाए, किसी का मेज़ साफ़ करे, किसी को चाय ला के दे, कोई मोटरसाइकिलों का काम सीख ले, पढ़ के क्या करना है। याद रखना तालीम इंसान को ताकतवर कर देती है। ये जिसको आज आपने 200 रुपये दिहाड़ी पे भेजा है ना, इसको आप तालीम दें, रब बड़ा करीम है। इमाम शाफी फरमाया करते थे इल्म आ जाए तो पैसा तो पीछे पीछे आना शुरू हो जाता है। हमेशा इल्म वालों की गुलाम बनी हुई देखी है दौलत, इसकी तो जरूरत ही बाकी नहीं रहती है, तो हाथ बांध के पीछे पीछे इंसान के चलता है। फिर ताजर तबका भी अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाता, कहते पढ़ लिख के क्या करना है, ये जा भी करनी है ना, दुकान पे बैठना है ना, तो अभी बैठे।
अभी बैठे दुकान पे और अभी से कारोबार करे, जितने अरसे में इसने तालीम हासिल करनी है उतने अरसे के अंदर इसको तजर्बा आ जाएगा। और खुदा के बंदे, अगर ये इल्म पढ़ के दुकान पे बैठेगा ना तो फिर ये दुकानदार नहीं होगा, ये कौमी सतह का ताजर होगा। फिर ये उस तरह का शख्स होगा कि जो कई लोगों को और साथ लेके चलेगा। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में ये बड़ा नाम कमाएगा, इसे आगे बढ़ना है। इल्म इसको मजबूत कर देगा, ये अपनी फील्ड के अंदर ही ताकतवर हो जाएगा। लेकिन दुकान पे भी बिठा तो इल्म पढ़ा के बिठा। महबूब ने बिठाया था ना पढ़ा के जनाब उस्मान गनी को, हुजूर से दुआ लेके तकवा इख्तियार करके दीन सीख के तिजारत करते थे ना हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, तो फिर उसका रंग ही कुछ और था। एक तीसरा मसला है जिसकी वजह से तालीम लोग हासिल नहीं करते। एक तीसरा मसला है, वो है फजूल खर्ची हमारी। हम दीगर जगहों पे पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं, तालीमी इदारों की तरफ हमारी तवज्जो, जितने पैसे हम शादियों पे उड़ाते हैं ना, दावतों पे लगाते हैं, उन सब को समेट लो, अपने बच्चों पे लगा दो, इनकी तालीम पे लगा दो। आप इनको बाशऊर कर दो। एक अरबी शायर का माकूला है, उसने कहा था यतीम वो नहीं होता जिसका माँ बाप नहीं होता, यतीम तो वो बच्चे होते हैं जिनको कोई तालीम और तरबियत नहीं देता। वो यतीम होते हैं बच्चे जिनको कोई तालीम नहीं दिलवाता, कोई तरबियत नहीं करता, वो यतीम रह जाते हैं। वो लावारिस हैं बुनियादी तौर पर, इसलिए कि किसी ने बंदोबस्त ही नहीं किया। मोटरसाइकिल लेके दिया, तूने किताब क्यों नहीं लेके दी? तूने इसे महंगी घड़ी पहनाई है, तूने इसे तफसीर क्यों नहीं लेके दी? तूने इसे महंगा मोबाइल थमाया है, तूने इसके हाथ में रसूलुल्लाह के दीन की किताब क्यों नहीं थमाई? हमने फजूल खर्चियाँ की, इधर की उधर की, यहाँ की वहाँ की, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पर हमने खर्च थोड़ा खाएं, सादा लिबास पहने, लेकिन सरमाया बच्चों की तालीम पर लगाएं। और मैं हमारे यहाँ आजकल महफिलें होती हैं, आप महफिल कराने वाले से कहें अल्लाह खैर करे, उसके पास 10 लाख भी है, इतने भी जलसा करना है, उतने भी जलसा करना है, उसे कहें मदरसे पे पैसे खर्च करने हैं, कहते देंगे तो 50,000 ज़कात दा ईदू बाद। क्या मतलब? अब मैं तो थक गया हूँ इस काम से। मैं कहता हूँ जलसे तो वो तो मतलब महफिलें तो वो हो रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन ये अजीब बात है ना कि जलसों पे जाने वाले मौलवी नाथ खा पीर वो अमीर होते जा रहे हैं और मदरसे गरीब होते जा रहे हैं। सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हम वो काम करने को तैयार नहीं जो असल काम है, जिससे रूह इनकलाब बरपा होगी, उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं। इधर उधर का खर्चा जितना मर्जी करा लें, आप देख लें कि उर्सों और कवालियों पे और दरबारों पे और कुब्बों पे कितना खर्च होता है, और मदरसों पे कितना खर्च होता है, किताबों पे कितना खर्च होता है। तो तालीमी मिजाज पैदा करें, इल्म को सपोर्ट करें, हमेशा तालीमी इदारों को सपोर्ट करें, इस तरफ फरोगे इल्म में अपना किरदार अदा करें। बाकी नामो नमूद के लिए इधर उधर निकल जाना, ज़ाती शोहरत के लिए काम करना, खुदारा इससे बाहर आ जाए। और एक चौथा सबब भी है हमारे बच्चों के ना पढ़ने का, वो है जो तलबा तालबात के वालिदैन होते हैं ना, वो बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते, बच्चों के सरपरस्त गौर ही नहीं करते, ख्याल ही नहीं करते। मदरसा दाखिल करा दिया इदारे में बच्चे को, फिर कभी पलट के पूछा नहीं इसकी काबिलियत क्या है, ये क्या पढ़ता है। मैं हमेशा दोस्तों से कहा करता हूँ मदरसों में बच्चे ना दाखिल कराएं, मदरसों के साथ वाबस्ता हो। आप आएँ, उसकी मालूमात करें, उसके बारे में पूछें क्या पढ़ता है, कहाँ पहुँचा है, क्या कर रहा है। लेकिन ये दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि बड़े एहसान जतलाते हैं वालिद साहब। नाराज ना होइएगा, वालिद कहते हो जी मुझे तो काम से फुर्सत नहीं। कौन सा काम? साल के बाद दोस्तों के साथ मरी जाने वाला काम? कौन सा काम? होटलों पे खाने का काम? कौन सा काम? मोबाइल देखने का काम? किस काम से फुर्सत नहीं? इल्ला माशाल्लाह, मैं तो बिजी रहता हूँ, लिहाजा मैं बच्चे के पीछे, तो कौन जाएगा बच्चे के पीछे? कौन खबर? मैंने पहले भी कहा था, हमने अपने बच्चों को सारा कुछ दिया है, एतमाद नहीं दिया। उनके साथ तो कोई शख्स अगर जुल्म ज्यादती कर रहा होता है तो वो हमें बताते नहीं, इसलिए कि वालिद तो इतना गुस्सा करेंगे, कहाँ बात चली जाएगी, वो तो बात सुनेंगे नहीं। हमारा बच्चा हमारा दोस्त हो, वो हमसे अपना दुखड़ा तो कह सके, उसके अंदर अगर कोई परेशानी है तो वालिदैन से डिस्कस तो कर सके, उनको बता तो सके यहाँ मैं आजमाइश का शिकार हूँ। लेकिन वो हमारा मिजाज ही नहीं, टाइम ही नहीं हमारे पास, इतना कौन वक्त दे के बच्चों को। याद रखना, सबसे कीमती सरमाया अगर हमारे पास कोई है तो हमारी औलाद है। मैं उन खूबसूरत मिजाज के वालिदैन को जानता हूँ जो सालों से किसी देहात में रह रहे थे, पर हिजरत करके इलाका छोड़ के शहर में आए। किस लिए आए?
میرے بچے پڑھ جائیں, ان کو تعلیم مل جائے. کس لیے انہوں نے ڈبل ڈبل نوکریاں کی, میرے بچے پڑھ جائیں. تھوڑا سا بچوں کے پیچھے آئیں, ان کی سرپرستی کریں, آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کے اساتذہ کے ساتھ اٹیچ ہوں. یہ بچہ ہے, نرم و نازک کومپل جو ہوتی ہے نا, اس کو کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پودے کو پانی بھی چاہیے, اسے مناسب نمی کی ضرورت ہے, اسے سورج کی تمازت کی ضرورت ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی جڑی بوٹی آئے گی تو وہ کاٹنے کی بھی ضرورت. یہ ساری ضروریات بنیں گی تو پودا بڑا ہوگا. ہم یہ کام ہی نہیں کرتے, بچوں کی سرپرستی نہیں کی جاتی. اور ایک پانچواں سبب ہے تعلیم کے عام نہ ہونے کا, وہ یہ ہے کہ تعلیم بکتی ہے, تعلیم کی تجارت ہوتی ہے. یکساں نصاب تعلیم نہیں, یکساں معیار تعلیم نہیں ہے. تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی قوم میں کبھی نہیں بکنی چاہیے. ایک قانون, ہر شخص کو اس کے دروازے پر انصاف ملے. ایک صحت, کوئی کمپرومائز نہیں, کبھی کسی کی صحت پر سودے بازی نہ کریں. میں بڑے درد سے کہتا ہوں, صحت اور میڈیکل سے وابستہ لوگوں کے ساتھ تم جب کسی سے پوچھتے ہو نا کہ تمہارا علاج ہونا ہے, کتنے کو پیسے خرچ کر لو گے, جب تم یہ سوال پوچھتے ہو تو کبھی سوچتے ہو کہ اس جگہ اگر میرا کوئی اپنا ہوتا تو پھر بھی میں اس کی صحت پر تجارت کرتا؟ سوال پوچھتے ہو کتنے کو پیسے آپ خرچ کر لیں گے؟ اماں جی کو بڑا ہے, کوئی گھر میں کماتا ہے, نہیں تو پھر میں آپ کو سرکاری ہاسپٹل کا ایڈریس لکھ دوں, آپ وہاں چلے جائیں. کچھ تو خیال کریں, کچھ تو سوچیں. صحت پر بھی کمائی کی جائے گی, قانون پر بھی اور تعلیم کو بھی بیچا جائے گا. وہ عالم, وہ واعظ, وہ خطیب جس نے الف با تا سا سے لے کر بخاری شریف تک مفت پڑھا ہے استادوں سے, اسے کو کہتا ہے تقریر کرانی ہے تو کہتا ہے 40,000 ہے تمہارے پاس, تو 40,000 دے کے پڑھا ہے, تو نے پیسے دیے ہیں پڑھائی کے. یہ مزاج ختم کرے, تعلیم کو کبھی نہ بیچے. تعلیم جب تک اس بنیاد پر نہ ہو ہم نے خیر خواہی کرنی ہے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے, طلباء سے فرما برداری کا بھی لالچ پیدا نہ کرنا, اس بات کا بھی لالچ پیدا نہ کرنا کہ یہ تمہارے جوتے اٹھا کے تمہارے سامنے رکھیں گے. انہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا, رب تمہارے دلوں میں نور پیدا فرما دے گا. تعلیم کو تجارت بنا لیا گیا ہے, مزاج نہیں ہے. اب جس کے پاس پیسے ہیں وہ مہنگے ادارے میں اپنے بچوں کو پڑھا لے, جس کے پاس نہیں ہے سرکاری بلڈنگیں بڑی بڑی ہیں اسکولوں کالجوں کی, لیکن وہاں اگر معیار کو ٹھیک کیا جائے وہاں, اور یہ جتنے لوگ بعد میں بڑا کالج بناتے ہیں نا, یہ سارے سرکاری اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں. یہ جو بعد میں کہتے ہیں نا کہ میں نے 4,000 روپیہ فیس لینی ہے پہلی کلاس کی, یہ خود 3 روپیہ مہینہ دیا کرتے تھے. یعنی یہ جو آج کہتے ہیں نا جی تمہاری داخلہ فیس جو ہے وہ جانی ہے تو فلاں کاغذ بننے ہیں تو 40,000 جمع کرا دو, اور باپ بیچارہ کہہ رہا ہے قسطیں نہیں ہو سکتی, 2-4 قسطیں نہیں ہو سکتی. ان کے اپنا داخلہ 419 روپے گیا تھا جب انہوں نے میٹرک کیا تھا. کیوں ہم بھول گئے اس وقت کو کہ جب ہمیں تعلیم کی ضرورت تھی تو کشادہ تھا ہمارے لیے مسئلہ, اور ہم نے لوگوں کے لیے تعلیم کو تجارت کبھی نہ بنائیں. تعلیمی مزاج پیدا کریں. ہاں یہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ جہاں تعلیم مفت ہوتی ہے نا وہاں کچھ قدر کم ہوتی ہے, لیکن اب اس کو دیکھ کر کیا ہم ان چیزوں کی تجارت شروع کر دیں گے جو چیزیں ٹھیک نہیں؟ تعلیم کے مزاج کے اندر سے تجارت کو ختم کیا جائے اور قومی سطح پر ختم کیا جائے. اور میں تعلیمی ادارے چلانے والوں سے کہوں گا, خدا را اس کو قومی, ملی اور دینی فریضہ سمجھ کے سر انجام دو. تم ان طالب علموں کی خدمت تو کر کے دیکھو, اللہ تمہارے دل کو راحت کتنی عطا فرماتا ہے, اللہ تمہیں سکون کتنا دیتا ہے. تم ان کے لیے آسانیاں فراہم کرو, بندوبست کرو, کوشش کرو, وسائل جمع کرو, جدوجہد. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی کو جا کے یہ کہنا کہ میرے مدرسے کے ساتھ تعاون کر, اور اپنی جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس کو کمزور کرنا, اور کسی کو تعاون کس کے لیے کرانا؟ ادارے کے لیے. اپنی شخصیت کو تھوڑا سا کمزور کر کے, لیکن کام بڑا اونچا ہے, ڈیوٹی بڑی اونچی ہے. تو اپنے مزاج کے اندر, اور سب سے اہم اور ضروری بات ختم کرنے سے پہلے ہم خود سارے علمی ذوق پیدا کریں. ہماری اپنی طبیعت ہو کہ ہم نے علم سیکھنا ہے. جب ہم خود علمی ذوق پیدا کریں گے, مزاج علمی بنائیں گے, طبیعت علمی بنائیں گے, تو آپ یقین کریں کہ خود بخود علم پھیلے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کبار صحابہ جو تھے ان کا مزاج علمی تھا, ان کی طبیعت علمی تھی. حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, انہوں نے بھی حضور کے سامنے وقت گزارا تھا, ان کو پتہ چلا کہ مصر میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس حضور کی ایک حدیث موجود ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ نے نیا گھوڑا خریدا, اس پر آپ نے کجاوا ڈالا,
اور स्पेशल सफ़र तय करके ना तो मिस्र गए। पहले तो दरवाजे पे दस्तक दी तो बाहर जो आया उससे जाके कहने लगे, उनसे कहो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला है मदीना शरीफ से। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अनीस को अंदर जब खबर मिली वो आया तो फरमाया जाओ जाके दोबारा पता करो वाकई जाबिर बिन अब्दुल्ला मेरे घर आ गए, जाके पता करो समात ने सही सुना। तो बाहर जाके सुना, कहा जी वो वाकई वो दौड़े आए, का जनाब इतनी मेहरबानी। कहने लगे मुझे किसी ने बताया था कि आपके पास सरकार का एक फरमान है और जो मैंने नहीं आज तक सुना, तो लिहाजा मैं वो हदीस सुनने के लिए मदीने से आया हूँ। उन्होंने कहा जनाब आप तशरीफ़ लाएं, बैठें, चाय पानी खाना आराम। कहने लगे नहीं यार, खेती बाड़ी करने वाला ज़िम्मेदार आदमी हूँ, टाइम मेरे पास इतना नहीं है, बस तो मुझे ना मेरे हुजूर का वो फरमान सुना। उन्होंने नबी पाक की वो बात सुनाई, वो फिर घोड़े पे बैठे और मदीना तय्यबा तशरीफ़ ले गए। आप मेरी बात को समझे, ये जब हमारा मिजाज होगा ना, ये हमारा मिजाज होगा। हमारे यहाँ चूँकि जुमे वाले दिन मुफ्त बयान होता है, लिहाजा बेचारे ख़तीब साहब कोई डिमांड नहीं कर रहे होते, सिर्फ इतना कह रहे होते हैं टाइम पे आ जाया करो, कुछ नहीं, सिर्फ टाइम पे। लेकिन वो टाइम पे क्या आना होता है, बाज़ मसाजिद में मैंने देखा है जो आ जाते हैं वो बड़े परेशान होते हैं, वो बेचारे घड़ियाँ देख रहे होते हैं कि मौलाना साहब आप हदीसें सुना रहे हैं और इतना टाइम आपने लगा दिया, मैं तो मसरूफ़ बड़ा हूँ। मतलब आपकी रवायतें सुनाते सुनाते अगर 15 खबरें रह गई तो वो तो पता नहीं मुल्क में क्या हो जाएगा। आपके खबरें सुनने देखने तबसरा करने से कोई इनकलाब आने वाला नहीं है। अपनी ज़िंदगी में मिजाज इल्मी बनाएं, ज़ौक़ इल्मी बनाएं, जो सीखें उसे याद करें, उसे लिखें। लोग आते हैं ना अक्सर फरमाते हैं, तो मैं उनसे कहा करता हूँ कि तकरीरें हमने बड़ी सुन ली हैं, अब तो उन्हें याद रखें, आगे फैलाएं और उन पर अमल करें और उन चीज़ों को जमा करें। एक कागज़ कलम होना चाहिए ना, जो बंदा सुने उसे लिखे, उसके पास अपना लिखा हुआ एक ज़ख़ीरा बन जाए। तो इल्म का मिजाज पैदा करें, इल्म को सपोर्ट करें और बिलखुसूस अपने बच्चों पर तवज्जो दें। महंगे स्कूल में दाखिल करा लें या सस्ते में करा लें, उसकी सरपरस्ती करें, उसके पीछे जाएं, उसकी फ़ाइल देखें, मुहासबा करें, देखें कहाँ किस चीज़ में कमज़ोरी आ रही। हमें पूरी पौधा लगा के जो लोग गाफिल हो जाते हैं वो पौधा जवान नहीं होता, इसको लगाएं तो फिर उसके पानी का ख्याल करें, उसकी पूरी तरबियत करें, नशो व नुमा में अपना किरदार अदा करें।